ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണം നാരായണം വന്ദേ, കൃഷ്ണം വന്ദേ വ്രജപ്രിയം, കൃഷ്ണം ദ്വൈവായനം വന്ദേ, കൃഷ്ണം വന്ദേ പ്രദാസുതം. ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപായ വിശ്വ ഉത്പത്യാദിഹേതവേ താപത്രയ വിനാശായ ശ്രീകൃഷ്ണായ വയം നമഃ. യം പ്രവ്രജന്തമനുവേദം അവേദകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹകാതര ആജുഹാവ പുത്ര ഇതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേദു തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. നൈമിഷേ സൂതമാസീനമഭിവാദ്യ മഹാമതിം കഥാമൃതരസാസ്വാദകുശലഃ ശൗനകോ അബ്രവീത്. ശ്രീ ശൗനക ഉവാച അജ്ഞാനധ്വാന്തവിധ്വംസകോടിസൂര്യസമപ്രഭാ സൂതാഖ്യാഹി കഥാസാരം മമ കർണരസായനം. ഭക്തിജ്ഞാനവിരാഗാപ്തോ വിവേകോ വർദ്ധതേ മഹാൻ മായാമോഹനിരാസശ്ച വൈഷ്ണവൈ ക്രിയതേ കഥം. ഇഹ ഘോരേ കലൗ പ്രായോ ജീവശ്ച അസുരതാം ഗതാ ക്ലേശാക്രാന്തസ്യ തസ്യൈവ ശോധനേ കിം പരായണം. ശ്രേയസാം യദ്ഭവേ ശ്രേയം പാവനാനാം ച പാവനം കൃഷ്ണപ്രാപ്തികരം ശശ്വത് സാധനം തദ്വദാധുനാ. ചിന്താമണിർലോകസുഖം സുരദ്രുസ്വർഗസമ്പദം പ്രയച്ഛതി ഗുരുപ്രീതോ വൈകുണ്ഠം രോഗിദുർലഭം. പ്രീതി ശൗനകചിത്തേ ദേഹ്യതോ വച്മി വിചാര്യ ച സർവസിദ്ധാന്ത നിഷ്പന്നം സംസാരഭയനാശനം. ഭക്ത്യോഖവർദ്ധനം യച്ച കൃഷ്ണസന്തോഷഹേതുകം തദഹം തേ അവിദാസ്യാമി സാവധാനതയാ ശൃണു. കാലപ്യാളമുഖഗ്രാസത്രാസനിർനാശഹേതവേ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ശാസ്ത്രം കലൗ കീരേണ ഭാഷിതം. ഏതസ്മാദപരം കിഞ്ചിൻ മനഃശുദ്ധൈന വിദ്യതേ ജന്മാന്തരേ ഭവേത് പുണ്യം തദാ ഭാഗവതം ലഭേത്. പരീക്ഷിതേ കഥാവക്തും സഭായാം സംസ്ഥിതേ ശുകേ സുധാകുംഭം ഗൃഹീത്യൈവ ദേവാസ്തത്ര സമാഗമൻ. ശുകം നത്വാ വദൻ സർവേ സ്വകാര്യകുശലാസുരാ കഥാസുധാം പ്രയച്ഛസ്വ ഗൃഹീത്യൈവ സുധാമിമാം. ഏവം വിനിമയേ ജാതേ സുധാരാജ്ഞാ പ്രപീയതാം പ്രഭാസ്യാമോ വയം സർവേ ശ്രീമദ്ഭാഗവതാമൃതം. ക്വ സുധാ ക്വ കഥാ ലോകേ ക്വ കാജ ക്വ മണിർമഹാൻ ബ്രഹ്മരാധോ വിചാര്യൈവം തദാ ദേവാജ്ഞഃ സഹ. അഭക്താംശ്ച വിജ്ഞായ ന ദദൗ സ കഥാമൃതം ശ്രീമദ്ഭാഗവതീ വാർത്താ സുരാണാമപി ദുർലഭാ. രാജ്ഞോ മോക്ഷം തദാ വീക്ഷ്യ പുരാധാതാ വിവിസ്മിതാ സത്യലോകേ തുലാം ബദ്ധ്വാ ദോലയത് സാധനാന്യജാ. ലഘൂന്യന്യാനി ജാതാനി ഗൗരവേണ ഇദം മഹത് തദാർഷിഗണാ സർവേ വിസ്മയം പരമം യയൂ. മേനിരേ ഭഗവദ്രൂപം ശാസ്ത്രം ഭാഗവതം കലൗ പഠനാത് ശ്രവണാത് സദ്യോ വൈകുണ്ഠഫലദായകം. സപ്താഹേന സുതം ചൈതത് സർവധാ മുക്തിദായകം സനകാദ്യൈ പുരാ പ്രോക്തം നാരദായ ദയാപരൈ. യദ്യപി ബ്രഹ്മസംബന്ധ സുതമേതത് സുരർഷിണാ സപ്താഹ ശ്രവണവിധി കുമാരൈസ്തൈസ്യ ഭാഷിതാ. ശ്രീ ശൗനക ഉവാച ലോകവിഗ്രഹമുക്തസ്യ നാരദസ്യാസ്ഥിരസ്യ ച വിധിശ്രവേ കുതഃ പ്രീതി സംയോഗ കുത്ര തൈസഹ. അത്ര തേ കീർത്തയിഷ്യാമി ഭക്തിയുക്തം കഥാനകം ശുകേന മമ യത് പ്രോക്തം
रहशिष्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम् कुमारावूचु कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिद्दान्तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवैदं मुक्तसङ्गस्य नोचिदं मतकारणम् नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागां च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तदा नावश्यं कुत्रचिच्चर्म मनः सन्तोषकारकम् कनिनामधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तव शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा पराकाकूटभाषिणा मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्याह्युपद्रुता पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ता सपरिग्रहा प्रबुधा गेहे स्यालगो बुद्धिदायका कन्या विक्रयिनो लोभात् दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमाय वने रुद्धा तीर्थानि सरदस्तथा देवदायादनात्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशा न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावनलो नाद्य साधनं भस्मदां गदम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजादया कामिन्यकेशशूलिन्य सम्भवन्ति कलाविहा एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहम् यामुनं तडमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति तयो पुरा दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं बभू बीज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्टा चोद्धिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वजा बाल उवाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा खहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच कासि त्वं का विमोचे मा नार्यः का पद्मलोचना वद देवि सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम् बाल उवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मदौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि च न वे श्रेय सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधना वार्तामे विदस्ताप्यसि तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं यादा पुत्राभ्यां सह मन्दताम् वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ दिशैदावत्र सुतौ मे क्लिश्यतश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया निरडत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमौकुता त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतस्थितम् खडदे जरडा माता तरुणौ तनया विधि अथ शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन्
कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानखे न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यं ते करिष्यति। श्रीसूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरा। नारद उवाच शृणुष्वावाहितो बाले युगोऽयं दारुणः कली तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च अद्यासुरायन्दे शाठ्य दुष्कर्मकारिणा इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृषन्ति ह साधवा तत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीर पण्डितोऽधवा मानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नाभिदृश्यते त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उवेशितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी न वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमो ग्राहकाभावान्न यरामपि मुञ्जत किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते न यो। श्रीभक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्युजिजिक्कली प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारकुत्रगतो महान् कर्णापरेण हरिणाप्यतर्म कथमीष्यते इमं मे संशयं चिन्धि त्वद्वाजा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि पृष्टत्वया बाले प्रेमदश्रवणः कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गदा तद्दिनात् कलिरायाद सर्वसाधनबाधका दृष्ट्वो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्चरणं गदा न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् अलौकेशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुराधस्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिदा कणलोभेन कथासारस्ततो गदा अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिकारौरवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गदा कामक्रोधमहालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसा तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गदा सशाज्यया लोभा दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यानयोगफलं गदम् पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रत्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवदा कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले स्थले अयं युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अदस्तु पुण्डरीकाक्ष सहदे निकटे स्थिता। श्रीसूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गदा भक्तिरूजे वचो भूय श्रूयतां तच्च शौनका। भक्तिरुवाच सुरश्रे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरजनमेघं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यादो यत्कृपादो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि।